Glory to God in the highest. Today's topic is, can you win the war between the mind and flesh? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one Bible verse suitable for this. Romans 7:25. So then, on the one hand, I myself, with my mind, am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Our life on this earth is a continuous war between our mind and body or flesh, and it is a big spiritual challenge for a true Christian. Saints are those who have won this war and please God. Some people do not feel the war between the mind and body as they blindly follow the desires of the body and stay ignorant about what God wants us to do. The war between the mind and body occurs only when we are aware of how we can become a child of God. If one is not aware of how a child of God should be, he will keep on satisfying his bodily pleasures as a child of the world or the devil. When he is completely under the control of the devil, those who are around him will start noticing him. He will be in a stage of denial blindly, and reaching out help will seem impossible. Considering people like this, it is said in Jude chapter 1 verse 23, save others, snatching them out of fire, and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. To bring these people to God is like snatching them out of fire. So it should be very important for all to examine ourselves from a very young age if we are serving the law of God or the law of sin with our mind and body. Here goes the importance of knowing the Bible, keeping the faith in God, attending church services, attending prayers, doing confession, listening to elders and teachers, etc. Now, why do people serve the law of sin with the body? Romans chapter 7 verses 19 and 20 say, for the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. That means sin dwells in every person, or the evil is present in every person. Sin is in the world from the very beginning. The devil tempted Adam and Eve in the Garden of Eden. Jesus Christ redeemed us from that sin through his crucifixion, but sin is not removed from the world, or the devil is around everyone. It is our job not to follow what the devil prompts us. The devil will prompt us to sin using our body. 1 Peter chapter 5 verse 8 says, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Now, what are some ways people sin with the body? One, by using the tongue. In the Epistle of Jacob, chapter 3, verse 6 says, the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets fire the course of our life and is set on fire by hell. Again, the verse 8 says, but no one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. Revelation chapter 22 verse 15 says that those who lie with their tongue will not inherit the kingdom of God. That is, the more we talk, the more chance of sinning is there.
We have to choose our words carefully so that we do not hurt other people. This is true in our home, in our community, in our church, in our workplace, and everywhere. 2. Drunkenness, as mentioned in Galatians chapter 5, verse 21. Unlimited use of drug and alcohol affects the proper functioning of our brain, and it enables to do wrong to others without the person knowing about it, which leads to losing of relationships, especially in a family. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 says that drunkards will not inherit the kingdom of God. 3. Fornication and adultery. This is an era of too much freedom Satan is offering to people. The children of the world has the tendency to use that freedom to the maximum. Exodus chapter 20 verse 14 says the sixth commandment of God, you must not commit adultery. Hebrews chapter 13 verse 4 says marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled. For fornicators and adulterers God will judge. 4. Other sinful deeds of the flesh. As mentioned in Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Other deeds of the flesh that take away the kingdom of God from us are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, disputes, dissensions, factions, envying, and carousing. We do all this with our body. Revelation chapter 22 verse 15 says, sorcerers, murderers, immoral persons, idolaters, and everyone who loves and practices lying will not enter the kingdom of God. 5. Outbursts of anger, as mentioned in Galatians chapter 5, verse 20. It is a sin that takes away the kingdom of God. Matthew chapter 5, verse 22 says, but I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Now, how do you serve the law of God with your mind and body? 1. Set your mind on the Spirit, not on the flesh. Romans chapter 8, verses 6 and 7 say, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace, because the mind on flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. Romans chapter 8, verses 13 and 14 say, for if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. That is, those who are living to satisfy the pleasures of the body are dying in spirit. 2. Keep your body holy as the temple of God. 1 Corinthians chapter 3, verses 16 and 17 say, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. 3. Crucify the flesh. Galatians chapter 5, verse 24 says, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. We should not make any effort to entertain the pleasures of the body. By putting the pleasures of the body away, we are partaking in the suffering and crucifixion of Jesus Christ. Matthew chapter 4,
Mark chapter 1 and Luke chapter 4 says about the fasting of Jesus for 40 days. When Jesus fasted for 40 days, the devil approached him and tempted him to sin. When Jesus used the power of the word of God, Satan ran away. If the devil tried to tempt Jesus, how much more we will be tempted. 4. Control your tongue. The sins committed by the tongue in a day are numerous, but we think that it is nothing compared to adultery and murder. We should watch every word that comes out of our mouth. Slandering and gossiping with our tongue is like a poison that can kill numerous people mentally and emotionally. We should use our tongue only in a positive way, to praise God, to counsel others, to give them mental support, and to bring them to God. Ephesians chapter 4 verse 29 says, "Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear." 5. Ask Jesus for help. Jesus faced all kinds of trials: hunger, physical pain, mental pain, lack of love, lack of support, mean and cruel behaviors, crucifixion and death, all for our sake. Those who have faced difficulties are able to understand the pain of others. Himself being God and human at the same time, Jesus can help us to control the emotions of our body and not to sin with our body. Hebrews chapter 2 verse 18 says, "For since he himself was tempted in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted." John chapter 12 verses 24 and 25, Jesus said, "Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal." We should make sure that the desires of our body drop down to the ground and die just like a grain of wheat, so that we can obtain the fruits of the Holy Spirit as said in Galatians chapter 5 verse 22. More than saying prayers and going to church on a daily basis, we should make it a priority that we do not sin using any part of the body. Let us take it as a challenge day by day and see how much we can sanctify ourselves and imitate Jesus Christ, so that we can be with him in eternal heaven. The message ends here. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Help everyone to control the desires of the body and become a child of God. Lord, help everyone to use the tongue only for your glory. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സന്ദേശം ഫലപ്രദമായി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി തന്നെ ഇതിനാധാരമായ ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. റോമൻസ് 7:25. ഞാൻ തന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെയും ജഡം കൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെയും സേവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു നിത്യ പോരാട്ടമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതൊരു ആത്മീയമായ പോരാട്ടമാണ് ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച്. വിശുദ്ധരൊക്കെ ഈ പോരാട്ടം ജയിച്ചവരാണ്. നിരന്തരമായിട്ട് ശരീരവുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജയിച്ച് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പീഡനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ജീവിച്ച അനേകം വിശുദ്ധരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പോരാട്ടം നേരിടാറില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി അല്ല എന്നുള്ളതാണ്.
തന്നെയുമല്ല ദൈവമക്കളായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള അറിവോ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവോ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പോരാട്ടമില്ല. അവരുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും വേണ്ട രീതിയിൽ, ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവസാനം വരെ ജീവിക്കും. അതായത് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കളായി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ മക്കളായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണമായി സാത്താൻ്റെ അധീനതയിലായി കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറം ലോകം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ഫാമിലിയുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും അവർ വിട്ടുപോകും. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ടു ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഓർത്ത് ജൂദായുടെ ലേഖനം 1:23 പറയുന്നു, ചിലരെ തീയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കുവിൻ, ജഡത്താൽ കറ പിടിച്ച അങ്കി പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരുണ കാണിപ്പിൻ എന്നുള്ളത്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കരുണയോടുകൂടി തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്രമിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ, എന്തുമാത്രം വിജയം വരിക്കുവാനൊക്കെ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇവിടെയാണ് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ്, ദൈവവചനം അറിഞ്ഞ്, ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നറിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത. അവിടെയാണ് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യകത, പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത, കുമ്പസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, മുതിർന്നവരും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്നത് അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാപത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റോമൻസിന് എഴുതിയ ലേഖനം 7:19-20 പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രേ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രേ. അതായത് എല്ലാവരിലും പാപം വസിക്കുന്നു, തിന്മ വസിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ തിന്മയുണ്ട്. ആദത്തിനെയും ഔവായെയും ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ തിന്മയാണ്, തിന്മയുടെ ശക്തിയാണ്, ആ സാത്താനാണ്. ആ സാത്താൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്, നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവർ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരമാണ് യേശു കുരിശിൽ ചെയ്തത്. കുരിശുമരണത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പാപപരിഹാരം ചെയ്തു തന്നു. എന്നാൽ പാപത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല. പാപം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 1 പീറ്റർ 5:8 പറയുന്നു, നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങുകൊണ്ട് എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നുവെന്ന്. ഇനി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിന്മകളാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1, നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3:6 പറയുന്നു, നാവും ഒരു തീ തന്നെ, അത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനീതി ലോകമായി ദേഹത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കി ജീവചക്രത്തിന് തീ കൊളുത്തുകയും നരകത്താൽ അതിന് തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 8-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, നാവിനെയോ മനുഷ്യർക്കാർക്കും മെരിക്കാവുന്നതല്ല, അത് അടങ്ങാത്ത ദോഷം, മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞത്. വെളിപാട് 22:15 പറയുന്നു, നാവുകൊണ്ട് കള്ളം പറയുന്നവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായാലും, പള്ളിയിലായാലും, ജോലി സ്ഥലത്തായാലും, എവിടെയായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വളരെയധികം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2, മദ്യപാനം. ഗലാത്യർക്ക് ലേഖനം 5:21 അതേക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. അമിതമായിട്ടുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ ഉപയോഗവും മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരാളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ശക്തിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് പിന്നെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് പോലും പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റാളുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ തകരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. 1 കൊറിന്ത്യർ 6:9 പറയുന്നു, മദ്യപാനികൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന്. 3, ദുർനടപ്പും വ്യഭിചാരവും. ഇന്ന് വളരെയധികം അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ യുഗം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു യുഗമാണ്. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അറിയത്തില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അവിടെയാണ് അപകടമുള്ളത്.
പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 20:14 ദൈവത്തിൻ്റെ 6ാം പ്രമാണം പറയുന്നു, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന്. ഹീബ്രൂസിന് എഴുതിയ ലേഖനം 13:4 പറയുന്നു, വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ, എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കുമെന്ന്. 4, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് തിന്മകളെക്കുറിച്ച് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:19 മുതൽ 21 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ മറ്റ് തിന്മകളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ, ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ. ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല. വെളിപാട് 22:15 പറയുന്നു, നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും പോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നെ. അതായത് അവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. 5, ക്രോധം, അതായത് അരിശം. അതേക്കുറിച്ച് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:20 പരാമർശിക്കുന്നത്. സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും. സഹോദരനോട് നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായവിധി സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും എന്ന്. ഇനി ശരീരവും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള 1-2 കാര്യം പറയട്ടെ. 1, ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാതെ ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുക. റോമൻസ് 8:6-7 പറയുന്നു, ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം, ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ. ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല, കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല. റോമൻസ് 8:13-14 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആകുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവർ ആത്മാവിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2, നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകയാൽ വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:16-17 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. 3, ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കുക. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:24 പറയുന്നു, ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളെ താലോലിക്കാൻ സമയം കണ്ടുപിടിക്കരുത്, അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധ വയ്ക്കരുത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹനത്തോടും കുരിശുമരണത്തോടും നമ്മൾ പങ്കാളികളാകും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4-ലും മാർക്ക് 1-ലും ലൂക്ക് 4-ലും നമുക്ക് വായിക്കാം യേശു 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചതിനെ കുറിച്ച്. 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിശന്നിരുന്ന സമയത്താണ് സാത്താൻ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നത്. എന്നാൽ ദൈവവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാത്താൻ പേടിച്ചോടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ നിസ്സാരരായ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കും? ശരിക്കും അനുദിനം എപ്പോഴും സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4, നമ്മുടെ നാവിനെ അടക്കുക. നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം അനവധിയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വ്യഭിചാരവും കൊലപാതകവും മാത്രമേ പാപമുള്ളൂ എന്ന്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പാപം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. നമ്മുടെ ഗോസിപ്പ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത്, കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെ അനേകം ആൾക്കാരെ മാനസികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും നമ്മൾ ദിനം പ്രതി കൊല്ലുന്നതിന് സമമാണ്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുവാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഒരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുവാനും നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.
കഴിയണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. എഫേഷ്യൻസ് 4:29 പറയുന്നു, കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. 5, യേശുവിനോട് സഹായത്തിനായി ചോദിക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളും നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു, ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ യേശു ക്രിസ്തു. വിശപ്പ്, ശാരീരിക വേദന, മാനസിക വേദന, സ്നേഹമില്ലായ്ക, സപ്പോർട്ടില്ലാഴിക, ക്രൂവലായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ മൃഗീയ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, കുരിശുമരണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വേദനകൾ അനുഭവിക്കാത്തവർക്ക് സഹായിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പം ഏറ്റവും വേദന അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ദൈവമക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക, സഹായത്തിനായി യാചിക്കുക. ഹീബ്രൂസ് 2:18 പറയുന്നു, താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആകുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12:24, 25 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും, ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാക്കും. തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും, ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും എന്ന്. അതായത് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴുകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ താനെ നിലത്തു വീണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് താഴെയിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർമോഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പള്ളിയിൽ പോകാനും ഒക്കെ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഈ പാപം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനും എന്നോട് തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക, കൊണ്ട് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തിന്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുകരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശരീരത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അടക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാവിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.